Hello students, in this class we are discussing functions of management. Functions of management according to Luther Bullick, we are having coding words P O S B C O R B. That means P means planning, O means organizing, S means staffing, D means directing, CO means coordinating, R means reporting, B means budgeting, according to Luther Bullick we are having codes. P means planning, O means organizing, S means staffing, D means directing, CO means coordinating, R means reporting, B means budgeting. Functions of management according to Luther Bullick keywords. According to Kuhn and Godela, we are having 5 coding words. That is P, O, S, D, C. P means planning. O means organizing. S means staffing. D means directing. C means controlling. Functions of management according to Luther Bullick we are having coding words. According to Kuhn and Odena, we are having 5 keywords. P means planning, O means organizing, S means staffing, D means directing, C means controlling. Coming to the first function of management, planning. Planning is the first function in management or the basic function of management. Planning, we are deciding in advance what to do, how to do, when to do, whom to do. Example, if you take any business activity, so first we need to create a basement. Each and every business we are having one route map or blueprint. We are providing a route map or blueprint for each and every business activity. So, like it deals with deciding in advance. Advance means before, or it decides future course of activities, or advanced activities, or future decided course of activity, or predetermined activity. We are having 3 coding words. One is deciding in advance, or future deciding in activity, or predetermined course of action. Planning, we are having each and every company, they are setting objectives in these functions of first function in management. Each and every company, they are setting objectives in planning. Setting objectives, developing premises, identification of alternative courses of action, evaluating alternatives, selecting alternatives, follow up action. These are the steps involved in planning process. We are having separate chapter planning and organizing, staffing, directing, controlling. Each and every function we are discussing in different chapters. Coming to the second function in management, that is organizing. Organizing, the name itself indicates so. After planning, we need to organize 5 M's. That is 5 M's in the sense of 5 M's. 5 M's. Men, material, machinery, method, money. We need to organize one particular place. To organize a business is to provide
it with everything useful for its functioning. After planning, we need to organize each and every resources, that is physical resources, financial resources and human resources. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸೋದು. ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಯೋಚಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕರೀತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಏನೇನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, the main purpose of staffing is to put the right person for right job. Right person for right job. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದೇರ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 1000 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1000 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, MBA ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, MCom ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 20,000 ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, 20,000 to 40,000 ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು 40,000 ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ CV ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕೋ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫೈರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಫೋರ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ. ನೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಯಾರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್, ಅವನ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ,
ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡಿ. which gives directly influencing or guiding ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಈ 4 ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಇಲ್ವೋ, ದೇ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ evaluating and they are checking the actual performance of their subordinate. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಪ್ರೇರಣೆ, we are influencing subordinate or we are stimulating an employees to perform their performance. ಅರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹೂಮ್, ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಮೂರನೇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಫಿಫ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 100 ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ 10 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ? 80. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? 80 ಫೈಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರೋದು 100. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಝೀರೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ is more than the standard performance. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ 100 ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 120
ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 120 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ is less than the standard performance ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ 100 ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 70 ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ is less than the standard performance is called ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು 70 ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ is equal to the ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ 100 ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು 100 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100 ಹೇಳಿದ್ರೆ 100. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ. We are having three types of deviation. There is a positive deviation, second one is negative deviation, third one is a zero deviation. Positive deviation means actual performance is more than the standard performance is called positive deviation. Second one negative deviation. If actual performance is less than the standard performance is called negative deviation. Zero. If actual performance is equal to the standard performance is called zero deviation. Ishtutte 5 functions of management nalli. Once again we are discussing in separate chapters, that is planning, separate chapter organizing, separate chapter staffing, separate chapter directing, controlling. 5 functions of management equal to 5 chapters we are discussing in later classes.